नमस्कार मु सुप्रिया। राज्य रे पेट्रोल एवं डीजेल रो अभाव उत्कट रूप नहीं कि कहीं पेट्रोल पंप सामने लोकंकर लंबा धाड़ी देखा मिलूची। पेट्रोल डीजेल रो अभाव प्रसंग किए कहूची? आईओसीएल सीजीएम कहउचंती स्टॉक बराबर अच्छी, कौन असुविधा नहीं, सप्लाई चेन मध्य ठीक रही। तेबे कहीं एभली एक प्रसंग राज्य रे देखा मिली एवं जदि पेट्रोल एवं डीजेल रो अभाव रही ताहले ओडिशा रे कहीं परिस्थिति अन्य राज्यर चित्र कहीं अलग देखा जाए। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा। हम सहित वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी रही। भालचंद्र बाबू, स्वागत करुछि आलोचना को। आपणक पटरे प्रथमे पेट्रोल डीजेल रो अवस्था कौन, केमिति गहली रही एवं कहीं ए गहली रो आरंभ केउठु, किए गुजब सृष्टि करे? नहीं आप देखो गुजब कथा नुहे। आमे 10-12 दिन तले रायगड़ा जाइलु किछि बंधु मिसिकरी। आमे जो आमे गला बेले 4-5टी पेट्रोल टांकी रे से माने कहिले जे आम पाखरे तेल नाही, आपन को सब 1000 टंका रे तेल देई परिबु। आमे आमे 3-4टी टांकी क्रॉस कला परे पंचम टांकी रे जाई कि आमे तेल भरिलु। सेतेबेले अनुभव कलु जे प्रकृत रे तेलर क्राइसिस अछि एवं सेटा को अंचल रे थिला, राज्य सारा हुए तो नथिला, किछि किछि अंचल रे थिला। किंतु शॉर्ट सप्लाई जो आरंभ हो जाइतिला, शॉर्ट सप्लाई जो आरंभ हो जाइतिला एटा सेटा सूचना मिलुतला। कारण गोटे टांकीर कथा नाही, अनेक गुटे टांकी रे सेही अवस्था थिला। द्वितीय कथा होची सरकार जेते बाहस्फोट मारुचंती जे अभाव नाही बोली, किंतु 24 घंटा नपरुण आमे देखुचे एते लंबा लंबा लाइन भुवनेश्वर हो बा ओडिसा रो सब अंचल रे लोकों भितर जो पैनिक जो होइछि सेटा तो अलग कथा। सरकार जेभଳି गोटे गुजब सृष्टि होछि बा सरकार भी प्रधानमंत्री जेतेबेले लोकों को कहउचंदी जे कष्ट समय आछिबो, तेल कम व्यवहार करो, ए सब जेतेबेले कहउचंदी एतरे तो स्वाभाविक भाबे पैनिक सृष्टि हबो। सरकार निजे ही पैनिक तैयारी करूचंदी। द्वितीय कथा होछि जे लोक भयभीत हबार कारण भी यथार्थ। कारण जेतेबेले पेट्रोल सप्लाई हेई पारुनी, जेतिकी आसबा कथा सेतिकी आसुनी, लंबा लाइन लागुची। गोटे नॉर्मल जेमिति नॉर्मल रहिबा कथा से भली परिस्थिति नाही। एवं आ गोटे कथा देखिबे, वर्तमान जो बढ़ई 3 टंका लगे पेट्रोल डीजेल आ सीएनजी रे, एटा होजी सरकार चाहिए एट ए टाइम भी बढ़ई पारि थांते एवं बढ़ेबे भी, किंतु से माने धीरे धीरे बढ़ेबे। कारण से माने भी देखुचंती जनमत सरकार विरुद्ध रे जीवो। एवं जेतेबेले इलेक्शन थिला से पर्यंत सरकार बढ़ई नथिले, इलेक्शन सरिला परे वर्तमान बढ़ेबा आरंभ करिसंती। परंतु 3 टंका रे सीमित रहिबनी, जेते गहली बढ़िबो पंप सामने रे, पेट्रोल पंप सामने रे सेते अधिक दर बढ़िबार संभावना भी रहउची। आज्ञा एबे देखंतु दुईटी कथा अछि। गोटे होची जे सरकार कहउतले जे आमे पेट्रोल डीजेल को डिकंट्रोल कर देलु, सरकारंकर कोनोसी हाथ नाही। ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने से माने बाजार रो दर अनुसार से माने अंतर्जातीय बाजार रो दर अनुसार से माने दर स्थिर करिवे। से माने सेति में स्वाधीन बोली कुआ जाउथुला। तेनु जेतेबेले पेट्रोल दर बढ़ुथुला सेतेबेले सरकार को जुक्ति या थिला, किंतु जेतेबेले पेट्रोल दर जेतेबेले कमिबा परिस्थिति आसिला सरकार चुप रहिले। जेतेबेले आपण देखंतु गत 3 वर्ष धरी रूस रु जेतेबेले सस्ता रे तेल आसुथुला, इंटरनेशनल प्राइस टू भी कम रे आमे सस्ता रे तेल पाउथले। रूस रो जो रूस पर जो कटकणा पश्चिम देश माने अमेरिका कटकणा करथिले एवं युद्ध परिस्थिति लागि रूस को तार तेल बिक्री करबा जरूरी थिला। तेनु से माने बहुत सस्ता रे हमकु दउथले। तार फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने पाइले, प्राइवेट हो बा गवर्नमेंट हो, समस्त ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने लुटी की नहीं चंदी, किंतु तार फायदा लोकों को दिया गलानी। आज जेतेबेले इंटरनेशनल प्राइस ता बढ़ुची, डबल हो जाईची कि बढ़ीची, सेतेबेले सरकार कोन करूचंती जे ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने को पई लॉस होउची। तेनु प्रथमे एक्साइज ड्यूटी भी सरकार निज पटु कमे देले। किछि दिन तले आपण जानिथिबे जे ऑयल मार्केटिंग से तार बेनिफिट केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनी माने को मिलला। एवं अन्य पटे वर्तमान दर जो बढ़ेबे सेटा भी कहिबे आंतर्जातिक बाजार रो स्थिति को नेकी कहिबे। जेतेबेले बाजार डाउन थाए, जेतेबेले लाभ थाए, लाभ दबा कथा लोकଙ୍କୁ सेतेबेले दियंतिनी। बाजार जेतेबेले चढ़ा हो जाए एवं सेतेबेले चढ़ा दर को देखिकरी दर वृद्धि करबा, एटा होची सरकारक लोक विरोधी नीति रे एटा होची गोटे निदर्शन। तेणु आज जो बढ़ा जाइछि कथा कोन आमे एटा को अग्रह करि परिबा कि जे जोटू जहा उपरे तेलर निर्भरशीलता जो अंचल उपरे रहिछि सेही अंचल रे गोटे अस्थिरता रहिछि। आज नहेले काली दर वृद्धि एवं गोटे नियंटिया स्थिति निहाती रहिबो, कारण उत्पादन बंद होइछि। तो ये गोटे परिस्थिति तो रहिछि, आकु भी हमको देखिया को पड़िबो। आमर दीर्घकालीन व्यवस्था भी नहीं, आमे रिजर्वर का सेमिति तैयारी करी ना वर्ष वर्ष धरी अवहेला होइछि से क्षेत्र रे।
नहीं आम देखो सरकार वर्तमान जो परिस्थिति पाई सरकार नीति भी अनेक परिमाण रे दायी एवं आंतर्जातिक परिस्थिति तो दायी आम मना करूनी सबुठी पेट्रोल डीजेल दर सारा पृथ्वी रे बढ़ी किंतु एई जो क्राइसिस भारत पई जो आसी भारत सरकार दायी कारण आमर विकल्प सोर्स को आमे देखुने आमे अमेरिकार चापरे रूस रो ईरान रो तेल आनिमा बंद कर देइथिले आमे संपूर्ण रूपे अन्य देश मान निर्भर करथिले विशेषकर हरमुज प्रणाली देखि जो जाउची जहाज सेही सब देश मान उपसागरीय देश मान आमे जो तेल आणुथिले आमर आजिर दिन रे 80% रो अधिक तेल सेही जगह रो आसुतला किंतु सेटा केबे भी करबा कथा नुई सरकार पहिला बेले कहउछन्ती जे आमर मल्टीपल कंट्री रो सोर्स हिसाब रे आमे आणुछु बोली किंतु वास्तव में 80% रो अधिक तेल उपसागरीय देश मान आसुची जोटी युद्ध फल हरमुज प्रणाली बंद हवा फल तार इफेक्ट पड़ी आमे जदि रूस रु गोटे आखिदुसिया परिमाण तेल आनी थांते 2-3 वर्ष धरिकी जोड़ा करुले सेटा जदि कंटिन्यू करते आज रूस तेल भारत को आसबार किसी असुविधा ही नथा एवं भारत में एभली क्राइसिस हुंतानी तेणु सरकार जो आंतर्जातिक कूटनीति से सरकार विफल होती आज खबर आसी जे सरकार अमेरिका पाखे दरखास्त कर आमको रूस रु सस्ता तेल आने आउ टे महलता टे बढ़ाओ बोली कारण से मासे बोले आम सरकार केते निर्लज भाव आत्मसमर्पण करिपारंती गोटे स्वाधीन देश गोटे सार्वभौम देश आमे कोठु तेल आनिमा हमर निजर अधिकार अछि स्थिर करिवार सेथरे आमे अमेरिका रु पचारिबा पई आवश्यक कोन एते बड़ जनसंख्या एते बेसी आवश्यकता जोठी सेठी आमे आम सुविधाटी देखिबा उचित आज जो सिचुएशन वर्तमान आसी ये तो रहिला अंतर्जातीय स्तर रे रहिछि एवं हमर कूटनैतिक हमर भूमिका भी बहुत जगह एमिति रहुछि जोथि पई आमे आज तो अडुआ परिस्थिति रे रहिछु किंतु तार परिणामटा साधारण लोक रिसेंट खबर आसी कटक काठजोड़ी निकट रे एम्बुलेंस रु तेल सरीगला और रोगी सेठी चली गले तांकर डेथ हे गला रोगींकर एई भलिया परिस्थिति भी रहिछि एवं लोक नाही नथिबा असुविधा लंबा लंबा धाड़ी विभिन्न राज्य तमाम रे खबर किंतु अन्य राज्य रे चित्र काई नाही आमे आम राज्य आडू कोन समस्या टी रहिला जोथि पई समान प्रधानमंत्री भाषण को पूरा देश शुणिला ओडिसा रे काहे कि तार एमितिया प्रभाव देखिबे मिलुछि अन्य राज्य रे काहे कि नाही सेठी को आपण केमति बुझुचंती नै ये जो वर्तमान जो आपनकर कायोटिक सिचुएशन जो ओडिसा रे हेछि सेति पई सरकार दायी सरकार लोकों को आश्वस्त करि पारलेनी जे यथेष्ट तेल अछि बोली मु आपन निजे कहली मोर अभिज्ञता मु कहली 15 दिन तले से समस्या विभिन्न जगह रे मु देखिछि निजे अनुभव करिछि तेणु ओडिसा रे कोठी ना कोठी आपण जे देखिबे ताहाले सरकारंकर तेल जो सप्लाई करबा कथा सेथरे प्रक्रिया रे किछि समस्या रहिछि परिचालनागत प्रक्रिया रे समस्या रहिछि एटा राज्य सरकारंक आडू समस्या रे प्रसंग एटा निश्चय राज्य सरकारंक एटा होछि एडिशनल आपण जदि प्रोब्लेम टाको अधिक बढ़ाई बोले राज्य सरकार भूल मैनेजमेंट कथा जदि आपण कहि परिबे किंतु ऑल इंडिया लेवल जो स्थिति आज अछि भारत रे आज ओडिसा रे जोटा हिछि काली कि अन्य राज्य रे भी हबो खूब शीघ्र हबो एवं एई जो परिस्थिति सृष्टि हिछि जति पई सरकारंकर नीति दायी सरकार जदि चाहिए निजर रिजर्व को बढ़ाई पारते सरकार आज प्रधानमंत्री कहते जे ईवी यूज कर बोली काली मु देखुथि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते मोर ईवी नथिला मु ईवी खोजिली जनठू भड़ारे आनिछि बोली एभली परिस्थिति आमे एभली परिस्थिति गोटे उपजीव बोली आगरु भाबिकी जदि आमे ईवी को अधिक आपण देखंतु सिंपली जदि चार्जिंग सेंटर सब जगह करि दिया जिवो ताहले लोक माने इलेक्ट्रिक व्हीकल आराम रे किनिबे एबे कोन प्रॉब्लम ता होती चार्जिंग सेंटर नाही सरकार जदि मैंडेटरी कर देबे जे सब पेट्रोल पंप पाखरे ईवी सेंटर रहइबो चार्जिंग ईवी चार्जिंग सेंटर रहइबो ताहले ए समस्या बहु परिमाण दूर होई जिवो तेनु सरकार ताबे सर जदि प्रैक्टिकली हमें देखिबा आपन को पाखरे गोटे पेट्रोल बाइक अछि आपण माने एई परिस्थिति देखि कि तुरंत कोन सक्षम होई परिबा आ गोटे ईवी बाइक किनिबा पई से तो संभव नहीं आपण ईवी बाइक आनिले मध्य सेति पई जो भित्तिभूमि दरकार सेटा बड़ समस्या आपण ईवी बाइक आनिमे कोनोसी ईवी बाइक जो माने व्यवहार करछन्ती अति बेसी रे से माने शहर भितरे व्यवहार करछन्ती से माने दूर को जाई पारु ना काहे ना चार्जिंग रो प्रॉब्लम अछि तेनु सरकार ईवी रिवोल्यूशन को जदि बढ़ाया पे चाहउछथि अधिक रु अधिक लोक पेट्रोल ऊपर डिपेंडेंसी को कमाया पे चाहउछथि ताहले स्वाभाविक भाव चार्जिंग सेंटर एलाउ करिवा दरकार बसेवा दरकार सब पेट्रोल बंक रे कम से कम चार्जिंग सेंटर जदि रहिबो ताहले ईवी रो व्यवहार बहुत बढ़ी जिवो एवं ईवी रो व्यवहार जते बढ़िबो पेट्रोल व्यवहार कमिबो पेट्रोल व्यवहार कमिवार अर्थ होची हमरो डिपेंडेंस भी पृथ्वी रो अन्य देश रे तेल आनिया पे जो डिपेंडेंस से भी कमिबो तेणु ये जो विकल्प इंधन रो जो व्यवस्था ये व्यवस्था सरकार करि नांती आज जते बेले क्राइसिस आछि सरकार कहउचंदी लोक अपील करउचंदी जे तमे ईवी व्यवहार करो एटा तो संभव नुही
ହଁ ଏଇଟା କଦାପି ଗୋଟିଏ ମାନେ ରାତାରାତି ସବୁ ହେଇପାରିବନି। ଆଗେ ଆପଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବେ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଠିକ ନିଶ୍ଚୟ ଓଲଟାଟା ନିଶ୍ଚୟ ହଉଛି ଆଗେ କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉଠେଇବେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯୋଉ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତେଲ ସଙ୍କଟର, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ବିରାଟ ବଡ ପରିଣାମକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଜୀବିକା ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ସେଇଥିରେ, ଚାଷୀ ବି କାମ କରିବା ଦରକାର ପଡୁଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଦରକାର ହଉଛି ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଏ ସି ଯାହା ବି ଯୋଉଠି ବି ହଉ ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବିନା କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, କାସ୍କେଡିଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଦରଦାମ ବଢିଲାଣି, କ୍ଷୀର ଦର ବଢିଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ହୋଲସେଲ ର ଇନଫ୍ଲେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ପୁରା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି କି ଆମ ଦେଶ, ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ପାର୍ଟ ହିସାବରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏଇଠି କେବଳ ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଖାଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ତେଲର ଇଏଟା ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଫରେନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ FII ଓ FDI ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତର ବଜାରରୁ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ କଥାଟା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ମୁଦ୍ରାର ବି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଆମର ରିଜର୍ଭ କରେନ୍ସି ଡଲାରର ଯୋଉ ରିଜର୍ଭ ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା କିଣନି କି କମ ବ୍ୟବହାର କର, ଖାଇବା ତେଲ କମ ବ୍ୟବହାର କର। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଧନ ସମସ୍ୟା। ମୁଦ୍ରା ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବି ହୋଇସାରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଦ୍ରାର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବୋଲେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଯୋଉ ଏଫେୟାର୍ସ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ୟାପାସିଟି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମ୍ୟାନେଜ ନ କରିପାରି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମିତବ୍ୟୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେପିର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଲୋକ ଦେખાଣିଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କିଏ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାଣି ତ କିଏ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାଉଛି, ଏଯାକ ଲୋକ ଦେખાଣିଆ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ବନ୍ଦ ହଉନି। ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ଦଳର ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭେହିକଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଗଲେ ବହୁତ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଦିନ ଭାଷଣ ଦେଲେ ସେଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଫିଲାଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏପଟେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଶୋ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ବି ତ ପେଟ୍ରୋଲ ସରୁଛି, ଆଭିଏସନ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିତବ୍ୟୟତା କରିଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯୋଉ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ନ ବଦଳେଇବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ। ମିତବ୍ୟୟତା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମିତବ୍ୟୟତା କଣ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଦର ଅଧିକ ହଉଛି, ଲୋକ କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହଉଛି, ଆମେ ଆପେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରିଦଉନୁ କି? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବଢୁଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ସୀମିତ ବଜେଟ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବା ବେଳେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ବାକି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟି ସରକାର ଆପଣେଇବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରୁଛି? ଯୋଉମାନେ ଧନାଢ୍ୟ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରା ସୁପର ରିଚ୍ ବା ରିଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କମ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଦରଦାମ ବଢେ କୌଣସି ଜିନିଷର ବି, ସେ ତାର କନଜ୍ୟୁସନ କମେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ଗ୍ୟାସ ର, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ୟାସ ର ଦର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ର ତ ଦର ବଢି ନଥିଲା, ଗ୍ୟାସ ର ଦର ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ବଢିବା ପରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାର ଦର ବଢି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଚା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଳଖିଆ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦୋକାନ ବା ବିଶେଷ କରି ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ ସହରରେ ଦେଖିବେ
ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକିରି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର କୁ ଯୋଉ ବଢେଇଛନ୍ତି ତାର ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଲାଗି ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଉଯାକ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ କଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କମି ବଢି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବୋଝ ପଡିଛି, ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବଢିଗଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଦେଇକରି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ଲାକ ରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସିଲିଣ୍ଡର କୁ ନଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ର ବି କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଯିଏ 3000 ରୁ 4000 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାକ ରେ ନଉଛି, ତା ଫଳରେ ତାର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲୋ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ନେଇକିରି ହଉ, କେବଳ ଏନର୍ଜି କଥା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆମେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛେ ଏବଂ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ 10-12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ଥିବା କଥା ନେଇକରି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା, ରାଜଧାନୀରୁ ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସ କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଥା ଲୁଚାଗଲା, ଆଜି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡି ଆସିଛି ଖବର ବୋଲିକିରି ଏତିକି ବଡ ଆକାର ନେଇଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟଟା ପଡେ ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ମିଡିଆରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ରାଜନୀତିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି କି ରାୟଗଡାରେ ଦର ବଢେ, ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ବଢେ, ସେତେବେଳେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ, ମିଡିଆ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରେ ଏବଂ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଟା ଦେଖାଗଲା, ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ନଚେତ ସର୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା, 15-20 ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର 80 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆଣୁଛେ, ବିଶେଷ କରି ହରମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇଟା ବହୁତ ସୀମିତ ହେଇଯାଇଛି, ମଝି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ 60 ଦିନ ବୋଲି ସରକାର ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି, 60 ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି ସପ୍ଲାଇ ବି କମିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିକି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବା କଥା, ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତିଆରି କରିବା କଥା, ବିକଳ୍ପ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କଥା, ସରକାର ସେଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯାରି ଫଳରେ ଆଜି ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସପ୍ଲାଇର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସପ୍ଲାଇର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡି କଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଟାଙ୍କିରେ ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସପି ଯାଇଥିଲେ, କୋଉ ଟାଙ୍କିରେ ସେ ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ ଯଦି କମ ଅଛି ତାହେଲେ ଟାଙ୍କି ବାଲା ବି ଅଧିକ ଦେଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଗରୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଭରି ପାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲିମିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ବାଇକ୍ ବାଲାକୁ 200 ଟଙ୍କା କି 300 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଭରି ପାରିବ, ବା କାର ଯଦି ନବ ତମେ 1000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଭରି ପାରିବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦଉଥିଲେ ତାକୁ କମେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ କ୍ରାଇସିସ୍ କୁ ଦେଖଉଛି ନା। ତେଣୁ ଯଦି ସପ୍ଲାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ରାଇସିସ୍ ନଥାନ୍ତା। ଟାଙ୍କିରେ କାହିଁକି କମ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ସାରା ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ 3000 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରୁ 1% ବନ୍ଦ ରହିଛି, ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 30 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯୋଉଟା କୋଉ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଚାଲିଛି ହଁ ସେଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ବି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ବି ସେ ଜାଗାରେ ସପ୍ଲାଇ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି। ଯେତିକି ଆମେ ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ବଙ୍କ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ବଙ୍କ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ପଚାରିଲୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଗାଡି ଆସୁଥିଲା ସପ୍ତାହରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 50% ରୁ କମ ଆସୁଛି, ତାର ସପ୍ଲାଇ କମି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 15% ପେଟ୍ରୋଲ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହଉଛି, 22% ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ବି ବଢିଛି, ତ ଲୋକ ବି କିଛି ପାନିକ ବାଇ କରୁଛନ୍ତି, ହୋର୍ଡିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ପ୍ୟାନିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ କିଣୁଥାଇ ପାରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋର କରିହବନି, ବେଶୀ ଦିନ କିଏ ବି ଘରେ ବି ଏତେ ପରିମାଣରେ ରଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ଯେ କେବଳ ଲୋକ ଅଧିକ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ନାହିଁ। ବରଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାମ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ଅଧିକ କିଣିଦେବା ବା ଆଗରୁ ଆମ ଟାଙ୍କି ଭରିଦେବା। ଏଇଭଳି ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ 10-20% କ୍ରାଇସିସ ଟା ଆହୁରି ଆଗ୍ରାଭେଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇସିସ ତ ଅଛି, ସପ୍ଲାଇ ତ କମିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବାଲା କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ସପ୍ତାହରେ ଯେତିକି ଆସୁଥିଲା ଗାଡି ତାର 50% ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନି, ତା ଅର୍ଥ ସପ୍ଲାଇ ହିଁ କମି ଯାଇଛି। ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ କମିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକିନା ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଜାରରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଣୁଥିଲେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇକି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରୁ, ସେଇଠୁ ବି କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦେଶ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଯେ ସରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସରକାର ଅହଙ୍କାରୀ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା, ମିଛ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ତାପରେ ଜଣେଇଲେ, ଯୋଉଟା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସବୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ କୁ ଅପିଲ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆମେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହୁଛେ, କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଚଳେଇ ନେଲେ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ କହୁଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଇରାନ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏବେ ଯଦିଓ ସଂଘର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କୌଣସି ୱାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲ ସପ୍ଲାଇ ଉପରେ ବା ଟ୍ରେଡ ରୁଟ ଉପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କଟକଣା ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରି ଆସିନି। ସ୍ୱାଭାବିକତା କେବେ ଫେରିବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ରାଇସିସ ଟା ସେପଟୁ ସପ୍ଲାଇ ଟା କମିଯିବ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରଣନୀତି ରହିବା କଥା, ସରକାର ନିଜର ସୋର୍ସ କୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା କଥା, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଣିବା କଥା, ସରକାର ସେ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି, 140 କୋଟି ବା 150 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦେଶରେ ସରକାର ଆମେରିକାର ଅନୁମତିରେ ତେଲ ଆଣିବେ। ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେଲ ମିଳୁନି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସଂକଟ ବଢୁଛି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଆଣିବା କଥା, ରୁଷରୁ ତେଲ ଆଣିବା କଥା ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଶ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇକି ଆସିବାର ନାହିଁ, ସେଇ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସୋର୍ସରୁ ବି ଇଏ କରିବା କଥା, ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାରି ଫଳରେ ଏଇ ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆମର ରିଜର୍ଭ କୁ ବଢା ଯାଇନି, ଆମର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି। ସରକାର କେବଳ ସବସିଡି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଇ କୁହନ୍ତୁ ଇଭି କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଯୋଉ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନର ସୋର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ଅଧିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲଙ୍ଗ ରନରେ, କାରଣ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ଇଥାନଲ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ତ ଗୋଟେ ଲାଭ ଅଛି। ନାଇଁ, ସରକାର ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଆମକୁ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି, ସରକାର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଦେଶ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କରିନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହଉଛି ରିଜର୍ଭ ରହିବା କଥା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେଠୁ ଏଇଟାକୁ ଡିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଆଗଲା, ଏବେ ରେଟରେ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସରକାର କହିବେ ଯେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବଢଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ତ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ତଳୁ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ବୋଲି କାହିଁକି ବଢଉନଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ବଢେଇଲେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ, ବଢଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବି ଯେ ତିରୋଟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଉତ୍ପାଦ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ, ଏ ସବୁ କଥା ହବ, ଦର ବଢିବ, ଏସବୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ସରକାରଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆମେ କେମିତି ରଖିପାରିବୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି,
ସେଥିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ କେତିକି, ଆମେ କେମିତି ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଟାକୁ ଯେତିକି ବି ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି ଠିକ ରଖିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁନି କି? नहीं आज जो ओडिशा रे जो काओटिक सिचुएशन ହେଇଛି जो अराजकता देखा ଦେଇଛି लंबा लंबा धाड़ी रही पेट्रोल लोक माने जार रे जारकिन रे नबाकू बाध्य होउछंती एई भली परिस्थिति पय राज्य सरकारंकर मिसमैनेजमेंट दायी एथिरे संदेह नाही किंतु क्राइसिस अछि क्राइसिस ता नेशनल क्राइसिस एटा ओडिशा रे केवल नहीं राज्य केंद्र सरकारंकर जो इंधन सप्लाई रे जो क्राइसिस अछि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति लागि से क्राइसिस ता सारा भारत रे अछि एवं जो प्राइस भी बढ़ियो सारा भारत रे बढ़ियो मिसमैनेजमेंट होची ओडिशा सरकार सेति पय दायी ओडिशा सरकार जदि आउ टिके मैनेजमेंट ठीक रे करितांदे ताले एभली अपरातपरी परिस्थिति हेई नथांदा आज जोटा हेईची आज जो होची कोन होची ना पैनिक रे लोक आतंकित होइकरी काले मिलिबनी काले बंद हे जीवो काले सप्लाई कमी जीवो कि काले 50-100 टका बढ़ी जीवो ए भाबी कि लोक तरबरी भाबे रे किनु एथिरे आपण मीडिया रोल को केमति देखिले? मीडिया तो देखंतु मीडिया ए सब कथा रे सरकार को प्रश्न करिया परिवर्ते मीडिया छाड़ी देछि जे लोक समस्या टाको जेमिति बढ़िया कथा आगु बढ़ू बोली तेणु सरकार को ठीक समय जदि पचार जाई पारथांदा सरकार भूल नीति को जदि एक्सपोज कराई थांदा ताहाले हुए तो ये जो समस्या 15-20 दिन तळु आरंभ हलानी ये एते आग्रावेट होंतानी किंतु दुखर कथा मीडिया और सरकार को बंचेबारे लागिछ सरकार जो नीति को सरकार भूल ये को मीडिया इनडायरेक्टली से घंटा घोड़ेवा पई जो लागिछि ता फल समस्या आउरी बढ़ुछि। ओके किंतु ए समस्या युद्ध पूर्वरु भी थिला पेट्रोल समस्या टी आउ बढ़िछि किंतु आर्थिक समस्या टी हमर युद्ध पूर्वरु मध्य थिला एमिति न कुहा जाऊ जे युद्ध जोगु हमर आर्थिक परिस्थिति भी खराब हैला बोली कारण सी गोटे बाहाना हे जिवो पुनी बहुत बहुत धन्यवाद भालचंद्र बाबू एतिक समय देछन्ते और वास्तविक भाव में तेल संकट अच्छी से संकट को देखिकी केमिति व्यवस्था राज्य सरकार करिवे एवं देश क्यों रास्ता आपणेबा उचित हबो नागरिकंकर आवश्यकता को दृष्टि रखी रूस आडू तेल आनिबा पई हमकु काहा थारु परमिशन नबाकू पड़िबो से परिस्थिति न आसु आमे आम देशर स्वार्थ कथा चिंता करू सरकार सेई बाटरे चिंता करिवे बोली हमर एबे आशा किंतु देखिबा समय को आड़ को हमको नेउछि एवं ए जो परिस्थिति रही परिस्थिति केबे स्वाभाविक होछि। बहुत बहुत धन्यवाद भालचंद्र बाबू। एक स्वतंत्र आलोचना को एथि रखुछि। नमस्कार।